कीती सी। सतगुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी हुण इस तो अगे चल रहे सन। आओ इस तो अगे तेरा इतिहास शरधा ते भावना दे नाल मन चित बिरतियां नूं एकाग्र करके सतगुरु पातशाह जी के चरणों के नाल जुड़ करके सरवण करिए। मिल रही मनुखा जन्म दीयां घड़ियां नूं गुरु बख्शिश ते रहमत दे नाल सफलिया बनाउणा करिए जी। धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ब्यासा दरिया नूं टप करके कुछ दिनों का रस्ता तय करके हजूर अगे नूं तुरे जा रहे ने। इस गल की खबर देशां ते विदेशां की संगत दे ताईं पहुँच चुकी है। ये गल सारियां दे विच चंगी तरह प्रगट हो गई है कि धन गुरु नानक देव पातशाह जियां दी गद्दी दे वारिस नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बने हन। इस करके सतगुरु पातशाह जियां दे दर्शन करन दे लई आपो अपने घरां दे विचों भेटा लै करके सतगुरु पातशाह जी नूं अर्पण करन दे लई सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे पास हर एक पासे तो संगतां आउणियां शुरू हो गईयां हन। जिन्ना जिन्ना नूं पता लगता है कि सतगुरु पातशाह जी इधरली दिशा दे वल नूं आ रहे ने, सारियां संगतां इकत्तर हो करके रस्ते दे विच सतगुरु नूं मिलदे ने ते नाले दर्शन करदे हन। किन्ना क धन आदक लै करके अगिणत वस्तुआं महंगी तो महंगी जथा जोग जिथों तक किसी दे कोलों अपनी ताकत के मुताबिक लिया करके सतगुरु पातशाह जी नूं भेटा करते हैं जी। चारे दिशा दे वल्लों बहुत सारी भारी सिख संगत आ रही है। सतगुरु पातशाह जियां दे दर्शन ते दीदारे करते ने, अरदासां बेनतियां हुंदियां ने। सतगुरु पातशाह जी सारियां दी मनो भावनावां पूरी कर देंदे हन। हौली हौली करके ज्यों ज्यों सतगुरु पातशाह जियां दा जस फैलदा जांदा है, हज़ारां दी गिणती दे नाल संगत हर रोज सतगुरां दे दर्शन करती है। बहुत सारियां पिटावां लै करके आउंदे ने सिख, सतगुरां दे चरनां विच रख करके फिर सतगुरां दे दर्शन पाउंदे हन। अजे सतगुरु पातशाह जियां ने अपना किते भी टिकाणा नहीं कीता। अजे जिस दिन दे बाबे बकाले दी धरती तो ब्यास दरिया नूं पार कीता है, सतगुरु पातशाह जी हौली हौली अगे तुरे ही जा रहे हैं। चलदिया सतगुरु पातशाह जी सतलुज दरिया दे कंढे ते पहुँच गए ने ते सतलुज दरिया दे कंढे ते खड़े होकर के नाल दे सिक्खां नूं हुक्म होया कहन लगे बेड़ी मंगवाओ ते प्रबंध करो, आपां सारियां ने ही सतलुज दरिया दे दूसरे पार ते जाना है। छेती दे नाल सारियां ने जा कर के प्रबंध कीता है। कुछ जिहड़े मलाह सज्जण सन ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਨਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਰਮਣੀਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰੀ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘਾਟੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉੱਪਰਲੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਰੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਜਨਨੀ ਈਸ਼ਰੀ ਅਭੇਵੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਮਨੀਕ ਜੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਬਿਦਤ ਭਵਿਖਿਤ ਜਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਵਨੀ ਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਬਹਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਮਨੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਲ ਮਹੇ ਕੀਨਸ ਗੁਰ ਡੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਰਮਨੀਕ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਕਾ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਸ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਟੱਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਤੇ ਬਖੇੜਾ ਬੰਨਣਗੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਗੁਰ ਏਤਕ ਭਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਨਗਰ ਵਸਾਵਨ ਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਪਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਕੋਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਨਕ ਸੇਵਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਮੋਲ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਭਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੇਵਲ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ।
सारे मसंद भी बड़े पदार्थ लै करके बड़ियां भेडा लै करके पहुंचे हन। सतगुरु पातशाह जी दे चरनां ते भेडा करदे ने, वार वार हथ जोड़ करके शीश झुका करके नमस्कार करदे हन। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सारियां दा डेरा करवाउंदे ने, चंगी रमणीक जगह देख करके जिहड़ी भी संगत दूर तो आ रही है उन्हां दे रहण दा प्रबंध करदे हन। आए होए एक एक सिख दा ते एक मसंद दा बहुत मान ते सत्कार कर रहे ने। बहुत सारा सारियां नूं इज्जत ते मान दिता जा रहा है। जेड़े जेड़े सज्जन ये संगतां दी सेवा करते सन, कार भेटा कट्ठी करके लै करके आउणी, संगतां नूं नाल लियाउणा। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने पहला वांग सारियां नूं सिरपाऊ बख्शिश कीते हन। फिर सारियां नूं आपो अपने घरां नूं वापस मुड़न दी वधाई देंदे ने ते जदों तोरदे ने, सतगुरु अपनी कृपा ते रहमत दे नाल भरे होए सिरपाऊ बख्शिश कर देंदे हन। ते सारी संगत ते मसंद सतगुरां दा भारी जस कर रहे ने। देखदे ने सतगुरां दे अंदर किड्डा वड्डा धीरज दा खजाना है, किड्डी वड्डी भावना दी मूरत है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कल्ले कल्ले सिख दा हजूर आप ख्याल रखते हन। सारे कहते मन दे शंके दूर हो गए ने, पूरे गुरु वाले असी गुण देख लेने, क्योंकि जेड़ा अधूरा हुंदा है उहदे अंदर इन्नी निम्रता ते भावना नहीं हो सकती। एडी वड्डी पदवी प्राप्त करके ते निम्रता दे पुंज बन जाना, ये पूरे गुरां दे ही गुण ने। ते संगत देखदी है, हथ जोड़ करके आखदे ने अज पूरे सतगुरां दे सानू दर्शन हो गए हन। इस तरह जदों बहुत सारे मसंद किन्नियां सिख संगतां सारियां सतगुरां दे पास पहुँच रहियां हन जी। इधर बाबा धीरमल वल ख्याल मारीए ते करतारपुर दी नगरी दे विच ने खबर तां पहुँचदी है कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कीरतपुर साहिब दी नगरी तो 5 कोह दी दूरी ते डेरा कर लिया है। हजूम पहुँच रहे ने, संगतां हज़ारां दी गिणती दे नाल पहुँच रही ने। ते जो जो ये खबरां मिलदियां ने ते बाबे धीरमल दा मन बहुत ज़्यादा खिज रहा सी। और बहुत सारा अपने कोलों धन दे करके ते अजे भी मसंदां नूं अपने वाले पासे नूं खिचना चाहुंदे हन। पर अज सारे मसंदां दे विच ते संगतां दे विच गल प्रगट हो चुकी सी कि जे केवल ते केवल पूरे गुरु हन ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने। जे धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी इशारा करके सन के बाबा बसे ग्राम बकाले, ओ रहमत ते बख्शिश गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं प्राप्त हो गई है। और कोई बहुता इधरले पासे नूं बाबे धीरमल दे कोल कोई पहुँचदा नहीं है। सारियां संगतां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे दर्शन कर रही हन। उस टाइम दे उपर कहंदे काबल दी धरती दे उपर एक सतगुरां दे घर दा मसंद रहिंदा सी। ਉਹ बिना अजे शक तो किसी ਨੂੰ भी पूरे गुरु दे वजों मन नहीं सकिया। ਉਹਦੇ मन दे अंदर अजे भी ये भुलेखा है कि बाबा धीरमल दे उपर कृपा हुई है जां फिर धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी पूरे गुरु हन। इस मसंद ने भावना रख करके ना कि मैनू पता लगे कि पूरा गुरु कौन है,
ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਸੰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ। ਚਿੱਤਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਪਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮਸੰਦ ਤੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਸਕਾਂ। ਕਾਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਤਕੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,
मल की तब हौली। कह लगे ऐसा कौतक होया कि जिहड़ी बाबे धीरमल वाली दस्तार सी ना, ਉਹ वाड़ा पलड़ा जिहड़ा सी ਉਹ हौला पै गया। भाव कि ਉਹ दस्तार जिहड़ी सी हौड़ी रह गई। दूसरे पासे कह लगे धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह वाली दस्तार जिहड़ी सी ਉਹ भारी हो गई ते उत्थे काबल च बैठे मसंद नूं इस गल दा सतगुरां ने प्रगटावा दे दिता है कि पूरे गुरां दी केवल ते केवल रहमत जिहड़ी है ਉਹ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ अनेक प्रकार दीयां भुल्लां चुक्कां हो जाड़ियां सुभाविक ने। सतगुरां दी साजी नवाजी संगत बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। आगाम वास्ते सतगुरु पातशाह जी कृपा करन। आओ आखिरलियां पंक्तियां पढ़ करके समाप्ति करिए जी। निज अजमत को मोहि जनावो, दास जामे अब चरण लगावो। हिम मुर तर तकरी पर डोली, भई तीर मल की तब हौली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।